I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you'll see me holding up my middle finger to the world. I thank you all, Lord Almighty, for giving this special day, for all the blessing He has showered upon us. And it's my great pleasure to welcome you all to the 32nd Annual Day celebration of Jokabat Matriculation School. On behalf of the Management Committee, I extend a warm welcome to all the guests, parents, students, and all staff members who have graced this occasion with grateful presence. Before we begin the festivities, I would like to call upon Reverend Dr. Kingsley, Assistant Pastor, CSC Church Kalakuttam, for a soulful prayer. ஜோகபத் ஸ்கூல் டே ப்ரோக்ராமில் கலந்திருக்கிற அன்பான மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், அன்பான தலைமை ஆயர், அருமையான சீஃப் கெஸ்ட், இன்னும் ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். தொடர்ந்து ஸ்கூல் டே ப்ரோக்ராமுக்காக நாம் ஜெபம் செய்வோம். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கின்ற எங்கள் பரிசுத்தம் நிறைந்த அன்பின் பரலோக தந்தையே, மனமகிழ்ச்சியும் ஆசீர்வாதமுமான இந்த ஜோகபத் ஸ்கூலின் ஸ்கூல் டே ப்ரோக்ராம் நிகழ்வுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகின்றோம், துதிக்கின்றோம், ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம். ஆண்டவர் எங்களுக்கு எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் தந்து எங்கள் வாழ்க்கையை நலப்படுத்துகிறவரும் பலப்படுத்துகிறவருமாக இருக்கின்றீர். அபண்டமாகவே உலகத்தில் நாங்கள் ஞானத்தை பெற்று கிறிஸ்துவுக்குள் வளரும்படியாக இந்த உலகத்தில் கல்வி என்னும் பெரிதான கிருபையை எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றேன். அருமையான இந்த ஸ்கூல் டே ப்ரோக்ராமிலே கலந்திருக்கின்ற அன்பான பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கின்றோம். அவர்கள் கற்று வருகிற கல்விக்காக ஜெபிக்கின்றோம். அவர்களுக்கு போதனை கொடுக்கின்ற அன்பான ஆசிரியர்களுக்காக, இந்த ஸ்கூல் தலைமை ஆசிரியர், கரஸ்பாண்டன்ட், இன்னும் இங்கே பணி செய்கிற எல்லா பணியாளர்கள் ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கின்றோம். மகிழ்ச்சியோடு இந்த நல்ல நிகழ்வில் கலந்து ஆண்டவருடைய தூய பெயரை மாட்சிப்படுத்தவும், தொடர்ந்து அன்பையும் எங்கள் வாழ்க்கையின் மேம்பாடுகளையும் நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொண்டு இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து செல்ல ஆண்டவர் தந்திருக்கிற கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். உடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். தொடர்ந்து நடைபெற இருக்கிற எல்லா நிகழ்வுகளிலும் கர்த்தருடைய ஆசி நிறைவாய் தங்குவதாக. துதி, கனம், மகிமை எல்லாமக்கே செலுத்துகிறோம். மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாதம் அணிந்து கேட்கிறோம். பரிசுத்தம் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரலோக தந்தையே, ஆமென்.
unwavering flame. It guides us symbolically towards wisdom, knowledge, and mutual growth. Each flicker serves as a reminder of the journey of knowledge we embark upon today. A heartfelt thanks to our esteemed guest from our management committee for leading this auspicious beginning. As the lamp light continues to radiate throughout the day, let it remind us of our collective commitment to knowledge, harmony, and progress. So please take your seat. Mrs. R. Sheila to deliver a welcome speech. Annual Day celebration of Jacobet Matriculation School. First of all, I praise our Lord Almighty for His awesome blessings and gracious presence over these entire premises. Then I wish to welcome the chairperson of this occasion. It's my great honor to welcome the chairperson of this occasion, Reverend S. Ringal Jayakumar, District Minister, CSE Church, Kalukuttam. I heartily welcome you, sir. A great pleasure to welcome our esteemed Chief Guest, Dr. Aaron Premnath Lifton, retired scientist, CMFRI. He joined with us in the school day celebration of our school. Sir, I welcome you on behalf of Vedrix Jacobet Metric School for your esteemed presence over here. Now I call upon Mrs. Benita Vijimam to honor him with a shawl. Thank you, ma'am. Next, I wish to welcome Mr. T. Kingsley, Assistant Pastor, CSA Church, Kalukuttam. He has been very kind enough and he has supported us with his valuable prayers and blessings on behalf of Jacobet Metric School. I welcome you, Pastor. Now I call upon Mrs. Malar ma'am to honor him with a shawl. Thank you, ma'am. I am feeling extremely happy to welcome our correspondent, Mr. A. John J. Singh, Mrs. Glory Nanajodi, the member in the Managing Committee, and Mr. A. John Samuel, the President of Managing Committee. Their dedication and prayers are indeed essential for the growth and development of our school. So I welcome them all on this occasion. Without advices and plannings, it will be incomplete. To make it a perfect one, we have a better advisory committee. And Mr. N. Tosian, the retired headmaster, is the head of the committee. I welcome him on behalf of the school for the school day celebration. We welcome you, sir. Also, I welcome our principal, Mrs. Lada Kumari, for her strong support and active participation in all activities. Ma'am, I welcome you. Next, it is a special pleasure to welcome all the dearest parents who have constantly extended their love and support to all high prospects of our institution. On behalf of Jacobet Metric School, I welcome you all on this special day. Last but not the least, I find it to be my pleasure to address you people who are the young minds of today and the responsible citizens of tomorrow. I and whole team of our school welcome you all students who gathered here to make this event colorful and more beautiful. I extend my hearty welcome to the one and all who are here. Once again, we welcome you all. Thank you. Honorable Chief Guest and all other guests on the dais, the members of Managing Committee, Advisory Committee, staff, students, parents and friends with pleasure. I welcome you all in this happiest occasion. It's my immense pleasure and privilege to present the report of 32nd Annual Day of Jacobet Metric School before this forum to the glory of our Lord Almighty Jesus Christ. The history of our school.
As it is said, small steps are often the beginning of great enterprises. Quote, the school was started on the first day of June 1992 with great aims and objectives under the advices and prayers of late Mrs. Nadachi Asirvadam. She was pious and led a disciplined and prayerful life. She sacrificed herself to bring up her children with her continuous prayers and dedicated life. She wanted to educate the children of our village as it was a need in those days. So she took initial steps to establish a school which provides a sense of stability, encouragement and helps students to develop their talents by providing meaningful education. We started this dream school with great determination and persistence, and the school was named Jochebed, which is taken from the Holy Bible. Jochebed was the mother of Moses, the great leader. She reared her son in the land of Egypt, being slaves, and she taught him about the Holy Lord, and their people gave him to the daughter of King Pharaoh of Egypt. Then Moses was chosen by God to rescue Israel from the hands of Pharaoh, the Egypt king. He was one who revealed the 10 Commandments at Mount Sinai. In this school, the management and the teachers are working to bring out such responsible godly citizens who would be the bright leaders of today and tomorrow. Aims and objectives of our school. This institution is motivated to provide a healthy liberal education to prepare a generation capable of educating themselves in all of stages of their life, to mold the character of students, to make these students into smart, confident, self-reliant and loyal citizens, to make students of well-disciplined and hard-bearing citizens. With these aims, we impart quality education and strive for all-round development of students. Various measures are adopted to meet the learners' demand. The systematic weekly, monthly and terminal examinations for all classes to keep the students in lead of consistent effort and conquer the peak of excellence. Our daily assembly sessions, regular moral and value education classes play a vital role in the character formation of our students. Students' achievements. We have competitions in Tirukural recitation, memory verse recitation, proverb recitation, spell bee, GK, dance, drawing, card making, skill test, Tamil and English elocution, singing, fancy dress, and Tamil and English essay writing, clay molding competitions to improve their capability. The sports day was conducted on 15/11/23. All students participate with team spirit. The students are grouped into 3 houses. They are saffron house, white house and green house. Among the 3 houses, green house won the champion trophy. Every year we took students to outside for excursion. This year we visited Trangrasur, Planetarium and some other places in Kerala. All students enjoyed the event. In the year 2022-23, 29 students appeared in SSLC examination and got center result by the grace of Almighty. This year, 20 students are preparing for SSLC examination. We wish all of our students to score high marks in the forthcoming annual examination. Every year, the class meritorious students are awarded with Mrs. Yendesila Buscopoy memorable seat. The scripture prizes are received in memory of Mrs. M. Nadachi Asirvadam. I thank God for all our achievements. I submit all glory to the Lord Almighty. Extracurricular activities. We have special classes in karate, yoga, dance, craft, silambam and keyboard. These activities are very useful to the mental and physical refreshment of our students. Parents Teachers Association. I am very happy to record that PTA of the school takes keen interest in the development of the school. The executive committee members of PTA are Mr. T. Titus, the president,
and Mr. K. Bob as Vice President, and Mrs. Parimala, Mr. Nixon, Mrs. Nisamini, Mrs. Sangeeta. The parent representative and teachers, Mrs. Sakila Devi and Mrs. Benita Vijay. They all are rendering their hard work for the school. I thank them on this occasion for their sacrifice works, advices, their recordings and the donations for the well-being of our school. I owe my special thanks to all parents, staff and students for their cooperation. Our grateful thanks to Reverend S. Ringu BD for holding the chairperson of this occasion. I thank the Chief Guest Dr. A.P. Lipton, retired scientist, CMFRI. He is an active member in the church, Nellore, and the administrator of Mattarai Matriculation School, Nellore. We are graced because of a great learned person is our chief guest on this event. I thank him for his presence here on this school day celebration. Also, I thank Pastor Reverend D. Kingsley, the Assistant Pastor of Pallakuttam CSI Church. We thank our pastors about the concern and the prayers for the students of Jokabat Metric School also. I thank Pastor Titus, Pastor Thomas, Pastor Jakeman for their prayerful helpings and involvements, good events and praises of our school. In our school, we are conducting many competitions. This year, to mark the celebrations of Onam Festival, we conduct a special Attapu Kolam contest for our kids as a part of cultural competition. All students and teachers participated with great interest and enthusiasm. To impart the importance of sports, we make our students to participate in inter-school Kho-Kho competition held at CSI Polytechnic College, Bidigod, and athletic competition at NMCE Marthandam. And some of our students won the prizes. We believe in this holistic development of students and strive to upgrade them in all their ways. Conclusion. Behind every successful activity of our kids, a good army of teachers are working behind to bring up the full potential of students. And we are thanking the teachers who are making our dreams come true. I wish to conclude with thanks to Mr. Lethasian, the Advisory Committee President, for his encouragements and advices. I thank Mr. G. John Samuel, the Managing Committee President. I thank the PTA President, Mr. Titus, and other members of PTA and the Organizing Committee members. Here I submit the report before the Honorable Assembly. Thank you, Volunteer. Thank you, ma'am, for all your words and guidance. We extend a heartfelt welcome to all the parents, teachers, and well-wishers who have been constant source of support and encouragement throughout this journey. Your presence here today signifies the immense value you place on the holistic development of our school. A symbol of togetherness, our kids are here to welcome you all with their beautiful performance. Let's give them a huge round of applause. With love
ஆண்டு விழாவிலே கலந்து கொள்வதற்கு இறைவன் தந்த வாய்ப்பு எண்ணி ஆண்டவரை துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஒரு ஆண்டு காலம் பள்ளிக்கூடம் மிக சிறப்பாக நடைபெற ஆண்டவருடைய அருளும் ஆண்டவருடைய ஆசியும் ஆண்டவருடைய நல்ல ஆலோசனையும் கூட இருந்தபடியால் ஆண்டவரை துதிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். இந்த பள்ளிக்கூடமானது ஆரம்பிக்கப்பட்டு மிக சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு இறைவன் அருள் செய்திருக்கிறார். ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம். சிறப்பாக கரஸ்பாண்டண்டாக இருந்து செயல்படுகின்ற அருமையான எங்கள் திருச்சபையின் டீக்கனார் மிஸ்டர் ஜெய்சிங் அவர்களுக்காக ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். மிக அன்பானவர்கள், ஆண்டவர்களை அதிகமான விசுவாசம் வைத்து வாழுகின்றவர்கள். அவருடைய நெய்யூர் மருத்துவமனையின் பணியிலும் அநேகருக்கு உதவி செய்கின்ற ஒரு நற்பண்பு படைத்தவர். அவர்கள் இப்பள்ளிக்கூடத்தின் கரஸ்பாண்டண்டாக இருந்து மிக சுறுசுறுப்போடு உழைத்து இம்மட்டும் நடத்தி வர ஆண்டவர் துணை செய்தார். அவர்களை போதகர்கள் இங்கு அமர்ந்திருக்கின்ற சிறப்பு விருந்தினர் சார்பாக அன்போடு வாழ்த்துக்களை, நன்றியை கூறிக்கொள்கின்றேன். அவர்களுடைய துணைவி அவர்களும் அதே வண்ணமாக அரசு பள்ளியிலே வெகு தூரத்திலே பணியாற்றினாலும் துரிதமாக சென்று பணியாற்றி தன்னுடைய பள்ளிக்கூடத்தையும் கவனிப்பதற்கு ஆண்டவர் கிருபை செய்திருக்கிறார். நல்ல சுகபலன் தந்து கர்த்தர் அவர்களையும் பலப்படுத்த நாம் ஆண்டவரை நோக்கி மன்றாட வேண்டும். அதே வண்ணமாக அன்பான மகன் இன்ஜினியர் ஆஷன் அவர்கள் மிக அன்பானவர்கள், பாசமிக்கவர்கள். அவர்கள் இங்கு மிக சிறப்பாக தன்னுடைய பணியை செய்கின்றார்கள். அவர்களோடு இணைந்து அவருடைய துணைவி இருவருமாக இந்த பள்ளிக்கூடத்தை கட்டி எழுப்புகின்ற பணியிலே மிக சிறப்பாக பங்களிக்கின்றவர்கள். அவர்களை மனதார வாழ்த்துகின்றேன். இன்னும் இவர்களுக்கு பின்னாக இருந்து செயல்படுகின்ற கமிட்டி அங்கத்தினர்கள் எல்லாரையும் ஒட்டுமொத்தமாக வாழ்த்துகின்றேன். இந்த நாளிலும் நம்மோடு கூட சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கின்ற அருமையான சிறப்பு விருந்தினருக்காக ஆண்டவரை துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். சயின்டிஸ்டாக இருந்து மிக சிறப்பான பணி செய்தவர்கள், நம்முடைய நெய்யூர் சேகர திருச்சபையை சார்ந்தவர்கள், சபை குழு அங்கத்தினர்கள், அதோடு கூட மிக எளிமையானவர்கள், மிக அன்போடு பாசத்தோடு இந்த நாளிலும் அழைப்பேற்று நம்மோடு வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை ஆண்டவராகிய இயேசுநாதரின் திருப்பெயரிலே வாழ்த்துகின்றேன். ஆண்டவர் தொடர்ந்து அவர்களை பயன்படுத்துவாராக. அருமையான பிரின்சிபல் அவர்கள் மிக அன்பானவர்கள், இந்த நாளிலும் ரிப்போர்ட் வாசித்தார்கள் மிக தெளிவாக. அவர்களையும் மனதார வாழ்த்துகின்றேன். என்னுடன் அவர்கள் இந்த நாள் இந்த நிகழ்விலே கலந்திருக்கின்ற அருமையான ஆசிரியர்கள், அருமையான பெற்றோர், அன்புக்குரிய பிள்ளைகள் எல்லாரையும் கல்லுக்கூட்டம் செய்கிற திருச்சபையின் சார்பாக மனதார வாழ்த்துகின்றேன். கல்வி என்பது ஆண்டவரால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அருள் கொடை. அதிலும் சிறப்பாக இந்த அருள் கொடையானது நமக்கு கிடைப்பதற்கு காரணமாக இருந்தவர் இயேசுநாதர். இந்த உலகத்திலே அடிமைத்தனத்திலே
அறியாமையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நம்மை ஆண்டவர் தன்னுடைய சொந்த குமாரனாகிய இயேசுநாதரை அனுப்பி அவர் வழியாக இந்த சமுதாயத்திலே கல்வி ஆகிய ஒளியை நமக்கு தந்திருக்கின்றார். இயேசுநாதருடைய முதல் நற்செய்தி பணியை பார்க்கின்ற போது மத்தேயு 4வது அதிகாரத்திலே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. கலிலேயாவிலே இருளில் இருந்த ஜனங்கள், யூதர்கள் எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்திருந்தார்கள். எந்த ஒரு நிகழ்வுகளிலும் கலந்து கொள்ள முடியாது. ஆகவே அந்த மக்கள் மத்தியிலே சென்று உங்களுக்கும் இறையரசிலே பங்குண்டு என்ற நற்செய்தியை சொல்லி இயேசுநாதருடைய அந்த நற்செய்தி பணியின் நிமித்தமாக இருளில் இருந்த ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் என்று திருமறை சொல்லுகின்றது. இன்னும் நீங்கள் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 2வது அதிகாரத்தின் 3வது வசனத்தை படிக்கின்ற போது கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறார், அவர் வாயினின்று அறிவும் புத்தியும் வரும். கடவுளுடைய ஞானத்தை அன்பான பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அந்த ஞானத்தை முதலாவது பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கின்றார்கள். பெற்றோர் வழியாக கண்டுகொண்ட பெற்றுக்கொண்ட ஞானத்தை தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைய செய்கின்றவர்கள் ஆசிரியர்கள். ஆண்டவருக்கு பயப்படுதல் தான் ஞானத்தின் ஆரம்பம். அதே போல கற்றுக் கொடுக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கின்றவர்களை படிக்கின்ற போது பிள்ளையுடைய வாழ்வு உயர்வடைகின்றது. நமக்கு கற்றுத்தந்த ஆசிரியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். நான் பள்ளிக்கூடத்திலே படிக்கின்ற போது எனக்கு கணித ஆசிரியராக இருந்தவர் இப்போது டாக்டர் பட்டம் எல்லாம் பெற்றிருக்கின்றார், குமாரவேல் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு ஆசிரியர். கணக்கு வரவே செய்யாது. அப்போது அவர்கள் சொல்வார், திரும்ப திரும்ப நீங்கள் எழுதி கணக்கு படித்தீர்களானால் நீங்கள் கணித மேதையாக வாழலாம் என்று சொல்லுவார்கள். அப்படி மிக கடினமாக எனக்காக பல கஷ்டங்களை அனுபவித்து 12ஆம் வகுப்பை பாஸ் பண்ண வைத்தார். நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னால் நானும் என்னுடைய துணைவியுமாக நாகர்கோவிலை செல்லுகின்ற போது நான் அவர்களை காணவில்லை. அவர்கள் என்னை பார்க்க ஓடி வந்தார்கள். மாணவன் என்றுதான் அழைப்பார்கள். மாணவா, நீ இப்போ என்ன செய்கிறாய் என்று கேட்டார். அப்போது நான் போதகராக இருக்கிறேன் என்று சொன்னபோது அவருடைய உள்ளத்திலே இருந்த சந்தோஷம் அதிகமாக இருந்தது. என் மனைவியிடத்திலே சொல்லுகின்றார், இது என்னுடைய மாணவன், அவன் ஒரு போதகராக இருப்பதை எண்ணி நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அப்படி என்றால் ஆண்டவர் தருகின்ற ஞானத்தை பிள்ளைகள் பெற்று ஆசிரியர்கள் கற்றுத்தருகின்ற பாடங்களை நன்றாக படித்து வாழ்க்கையிலே உயர்வை கண்டுகொள்ளலாம். Every move I make it
Kingsley pastor. Mr. John J. Singh, the correspondent of this group of institutions, Jacobite School. Mrs. Lada Kumari, principal. Administrators, Engineer Rashid, Engineer Jessica, the advisory committee president, Mr. Tasin sir, organizing members of this 32nd annual day celebrations, teachers, non-teaching staff, executive committee members of the Parent Teachers Association, eminent personalities, most respected teachers, parents, dearest children, ladies and gentlemen. Children, எல்லாம் ஜாலியா இருக்கீங்களா? ஒருத்தர் சத்தம் இல்ல. ஹாப்பியா இருக்கீங்களா? Why you are happy? Today is the 32nd annual day. நீங்க எல்லாம் இங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்க. எங்களை மாதிரி வந்து வயசான ஆட்கள் பேசும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? சீக்கிரமா முடிச்சுடுவேன். ஓகே. First of all, it's a great privilege and pleasure to be here with you this evening. உண்மையிலே மிகவும் மனதுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. உங்களை போன்ற சிறார்களையும் பாஸ்டர்ஸ் இன்னும் அந்த ஜேக்கப் அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாரையும் பார்ப்பதிலே உண்மையிலே மிக மிக மகிழ்ச்சி. இந்த கரஸ்பாண்டன்ட் அவர்களுடைய அந்த அறையிலே சிறிது நேரம் தங்கி இருந்தோம். அப்பொழுது அங்கே பிளாக் போர்டில் ஒரு வாசகம் இருந்தது. ரொம்ப மனதுக்கு பிடித்தமான வாசகம் இருந்தது. நீங்க கொஞ்சம் போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும். ட்ரஸ்ட் காட், ஒர்க் ஹார்ட். கடவுள் மேல் நம்பிக்கையார்கள், ஆனால் உழைக்க வேண்டும். ரொம்ப உண்மையான அருமையான ஒரு வார்த்தை எழுதியிருக்கீங்க சார். I am happy to note that this school, nearly 250 children are studying, and 23 of the students will be participating in the 10th examinations scheduled soon. இன்னொரு அருமையான நிகழ்வு என்ன, இங்க பார்த்தா சில்ட்ரன் ரொம்ப ரொம்ப அருமையா டான்ஸ் ஆடினாங்க. அதுல பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அழகா அதை வீடியோ எடுத்தாங்க. நாங்களும் இருப்போம் நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோல இல்லையா? உண்மையிலே மிக மகிழ்ச்சி. அதாவது ஒரு வெல்கம் ப்ரேயர் சாங் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. வெல்கம் டான்ஸ் அடிப்பொழியாக்கிட்டாங்க எல்கேஜி பிள்ளைகள். அதே போல இப்பொழுது எவ்ரி மூவ் ஐ மேக்னு ஒரு பாட்டு உண்மையிலே ரொம்ப மனதுக்கு சந்தோஷமா இருந்தது. பிராக்டிஸ் பண்ணி கொடுத்த ஆசிரியர்களுக்கும் உண்மையிலே வீட்டில் இருந்து உழைத்த அத்தனை அன்பான பெற்றோர்களுக்கும் உண்மையிலே எங்கள் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நான் நல்லா கிளாப் பண்றேன். நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்க்க முடியும். கிளாப் பண்ணிருங்க, நல்லா இருக்கு. இங்க இந்த ஸ்கூல் வந்து பார்த்தோன்னே ஒரு மனசுக்கு ரொம்ப இதமா இருக்கு. ஏன்னா இயற்கையான சூழலிலே அமைந்திருக்கிறது இல்லையா? உங்க வீட்டு பக்கத்தில் நிறைய மரம் செடி கொடி இருக்கு. இப்போ ஒரு சிட்டியில போனீங்கன்னா ஒண்ணுமே இருக்காது, மரம் செடி கொடி ஒண்ணுமே இருக்காது. அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன், கேரளாவை பற்றி சொல்லும் போது காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி அப்படிதானே கேரளாவில் இந்த விளம்பரம் எழுதி வச்சிருப்பாங்க. அதில் என்ன எழுதியிருப்பாங்க? காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி. நான் அடிக்கடி என்னுடைய மாணவர்களையும் எங்கெங்க போவேணும் அங்கெல்லாம் பேசுறதுன்னா, கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் இஸ் காட்ஸ் ஓன் டிஸ்ட்ரிக்ட். அவ்வளவு செழுமையை நம்ம பக்கத்தில் எப்பவும் தண்ணி இருக்கு, நல்ல மரம் செடி கொடி இருக்கு. ஆனால் படித்தவர்களாகிய நம்முடைய கடமை இந்த இயற்கை சூழல்களை கண்டிப்பாக பாதுகாக்க வேண்டும். இரண்டாவது, நான் உங்கள் மத்தியில ஒரு சின்ன ட்ரெஷர் பொக்கிஷத்தை பற்றி பேச போறேன். நம்முடைய பாஸ்டர் அழகாக சொன்னாங்க, wisdom comes from the God. ஞானம் கடவுளிடத்திலிருந்து வருகிறது என்பதை அழகாக தெளிவாக சுட்டி காட்டினார்கள். So the knowledge is a treasure. ஒத்துக்கொள்கிறீங்களா? உண்மையிலே knowledge and skill are treasures of coming from God, and இதுதான் யாரும் திருட முடியாத பொக்கிஷம். நல்ல நல்ல சம்மதிப்பீங்களா? இருக்கு
இந்த ஞானத்தையோ ஸ்கில்ஸையோ யாருமே திருட முடியாது. எந்த கள்ளனாலும் கண்ணை விட்டு திருடவும் முடியாது. ஆகவே இந்த ஞானத்தையும் பொக்கிஷத்தையும், ஞானமான பொக்கிஷம் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்றது இங்க ஸ்கூல்ல தான் டெவலப் பண்ணுறோம். நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு? கதை கேட்க ஆசை தானே? நீங்க கடலுக்கெல்லாம் போயிருப்பீங்க இல்லையா? கடல் பக்கம்லாம் போயிருப்பீங்க. அந்த கடல்ல ஒரு நாள் பெரிய ஒரு ஷிப், அது வந்து திடீர்னு அந்த கடற்கரை வரும்போது ஆஃப் ஆயிடுச்சு. நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க, பெரிய பெரிய இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் வச்சு கூப்பிட்டு பார்த்தாங்க. அந்த ஷிப்பை வந்து ஒண்ணுமே செய்ய முடியல. அந்த ஓனர்ஸ்க்கு ரொம்ப சங்கடம். ஏன்னா ஒரு நாள் ஒரு ஷிப்பு நின்னாலுமே அவருக்கு பல லட்சம் ரூபாய் அவங்களுக்கு நஷ்டமாயிடும். ஆகவே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு பார்த்தாங்க. அவங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க, முடியல. கடைசியில ஒரு பிள்ளை போல ஒரு சிறு பையன் சொன்னா, சார் எங்க பக்கத்துல ஒரு சின்ன மெக்கானிக் இருக்கிறாரு, அவரை கூப்பிட்டு வந்து பார்க்கவா அப்படின்னு. ஓகே வந்து பாருங்க அப்படின்னா இந்த மெக்கானிக் வந்தாரு. அவர் பையில என்ன பொருளுக்கு வயசானாரு, அவர் தோல் பையில ஒரு பெரிய டூல் பாக்ஸ் வச்சிருந்தாரு. அந்த டூல் பாக்ஸை வச்சுட்டு ஷிப்புக்குள்ள போனாரு. அப்படி மேலே கீழே ஏறினாரு. அப்புறம் திடீர்னு அந்த டூல் பாக்ஸ்ல இருந்து ஒரு சின்ன சுத்தியில வச்சு கரெக்டா ஒரு இடத்துல தட்டினாரு. என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இந்த ஷிப் ஓனர்ஸுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அப்புறம் அவர் போயிட்டாரு. ஒரு வாரம் கழிச்சு அவர்கிட்ட எவ்வளவு செலவாச்சு அப்படின்னு கேட்டாரு. $10,000 அப்படின்னாரு. இந்த சுத்தியில வச்சு தட்டுறதுக்கு ஒரு $10,000. $10,000 நம்ம இப்ப ரூபா கணக்கில் எவ்வளவு லட்சம். அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப பயமாயிடுச்சு. எதுனால அப்படின்னாரு. சுத்தியில வைத்து தட்டுறதுக்கு $2 மீதி $9,998 only for the brain. அப்ரிஷியேட் பண்றீங்களா? ஸோ நமக்கு knowledge and skills are our treasures which nobody can steal from us. இரண்டாவதாக இன்னொரு கருத்தையும் உங்கள்கிட்ட வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். கிரியேட்டிவிட்டி. இங்க இந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் படிக்கும் போது பிரின்சிபால் அழகாக சொன்னாங்க, நிறைய கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ். நான் இப்ப கூட இருக்கக்கூடிய கேஜே மெக்கல்ராய் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்லையும் we appreciate students to do creative jobs. We encourage them. ஏன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி தான் நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கும். There is a common saying. It says that creativity is the success in the future. அதாவது படைப்பாற்றல் தான் சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஆகும் என்று ஒரு மொழி இருக்கிறது. இந்த படைப்பாற்றலை எங்கு கொண்டு ஆரம்பிப்பது? Only in the schools. The creativity can be learned right from the school days onwards. So ரெண்டாவதாக உங்களுக்கு knowledge skill வேணும், creativity starts in the school. The creativity கொண்டு வரதுக்கு உங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட், உங்களுடைய டீச்சர்ஸ், உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒத்துழைத்தா நல்ல கிரியேட்டிவா வந்துடும். இன்னொரு சின்ன கதை உங்ககிட்ட சொல்லட்டுமா? இந்த கூகுள் சர்ச் எல்லாம் பாக்குறீங்களா? இந்த இப்போ செல்ல எடுத்துட்டா நமக்கு கூகுள் சர்ச் என்ன காரியம் இன்னைக்கு எங்க இருக்கணும் கூட தெரிஞ்சிடும், என்ன லொகேஷன்ல இருக்கணும் கூட தெரிஞ்சிடும். இந்த கூகுள் சர்ச் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட். ஆனா சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால ஜாப்பனீஸ் அண்ட் சைனீஸ் அந்த ஒரு சயின்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க. என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, எறும்பு இருக்குல்ல, எறும்பு பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த எறும்பு இந்த கூகுள் சர்ச் என்ஜினோட ரொம்ப ஃபாஸ்டா அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காங்க. அந்த அவங்களுக்கு அவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க. அதனால என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா, the ads are better than Google search engine அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. அது ஏன்னு சொன்னா, இந்த ஆட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு டிசிப்ளின் லைஃபாக இருக்கும். அவங்க எல்லாம் ஒரு லைன்ல போவாங்க, ஒவ்வொரு ஜாபும் ஒருத்தர் பண்ணுவாங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் ஃபார் கெய்னிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி அஸ் வெல் அஸ் நாலேஜ். ரெண்டாவதாக ஒரு சின்ன கதை உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். ஒரு ஏன் இந்த டுகெதர்னஸ், இந்த ஆட் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அவங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அவங்க கம்யூனிகேட் பண்றாங்க, அவங்க டிசிப்ளினோட இருக்கிறாங்க, அவங்க ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை கொடுத்துருக்காங்க. இதே போல ஒரு 50 பேர், உங்களை போல ஒரு 50 பேர் ஒரு மீட்டிங்ல இருந்தாங்க. எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? 50 பேர். சரியா? 50 பேருக்கும் திடீர்னு அந்த ஒரு மேனேஜர் அங்க வந்து ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தாரு. 50 பேருடைய நேம்ஸையும் பலூன்ல எழுதினாங்க. பலூன்ல எழுதி ஒரு ரூம்ல போட்டாங்க. ரூம்ல போட்டுட்டு 5 நிமிடங்கள் தருவோம்,
நீங்கள் இந்த உங்கள் பெயர் எழுதின பலூனை கண்டுபிடித்து எங்களுக்கு தந்தால் அவங்க ப்ரைஸ் தருவாங்க. 5 நிமிஷம் ஆச்சு, ஒன்றுமே நடக்கலை, அதனால விட்டுட்டாங்க. அடுத்தது அவர் என்ன சொன்னார்னா, நீங்கள் பலூனை கண்டுபிடிக்கும் போது யாருடைய பெயர் எழுதியிருக்கோ அந்த ஆளுதான் இந்த பலூனை கொடுத்து விடுங்க. 5 நிமிஷத்தில் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிட்டு. ஏன்னா எவரிபடி கோஆப்ரேட்டிவ், எவரிபடி ஹெல்ப் ஈச் அதர். அதனால அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யும்போது உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்கும். டெஃபினட்டாக இட் வில் பி மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல். திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு எம்பசைஸ் ஹியர். அப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறேன். பேரண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க. பேரண்ட்ஸ், நான் இதை அடிக்கடி எங்கள் ஸ்கூல்லையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் தான் வாங்கணும்னு அவங்களை கஷ்டப்படுத்தாங்க. 1 மாதத்துக்கு முன்பு எங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு பிள்ளை ஸ்கூல் கேம்பஸுக்குள்ளேயே நின்றுட்டு இருக்கு. பேரண்ட் வந்து வெளியே நின்றுட்டு இருக்காங்க. என்னன்னு கேட்டால் இந்த பிள்ளை 3rd ரேங்க். அதுக்கு அந்த அம்மாவை கண்டு பயம், அது மாதிரி கஷ்டப்படுத்தாங்க. ஏன்னா விஸ்டம் இஸ் கிவன் பை காட். அவங்க படிக்கிறதுக்கு சிலவோட கெப்பாசிட்டி இருக்கிறது, எக்ஸ்பிரஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறது. ஆகவே டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ரேங்க்ஸ். இதை வந்து நம்முடைய அமெரிக்காவுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி வந்து மீட்டிங்கில் அழகாக பேசியிருப்பார். எல்லாருக்கும் கடவுள் தந்த தாளந்துகள் நிறைய இருக்கும். படிக்கிற தாளந்து இருக்கும், வேற தாளந்து இருக்கும், சில வேளை நல்ல பேசக்கூடிய தாளந்து இருக்கும், நல்ல ரைட்டிங் தாளந்து இருக்கும். அதே போல இனோவேட்டர், நல்ல இன்வென்டராக அது தாளந்துகள் இருக்கும், கிரியேட்டிவிட்டி டெவலப் பண்ணுது. ஆகவே இந்த தாளந்துகளை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய இடம் இங்கே தான், ஸ்கூல் தான். இந்த ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ்டையும் பேரண்ட்ஸ்டையும் நான் ஒரு விண்ணப்பமாக சொல்கிறேன். you develop that skills and you identify the what we call talents கண்டிப்பாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. அதே போல நல்ல விஞ்ஞானி ஆகிறதுக்கு உண்மையிலே நீங்கள் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுக்கணும். நான் அதை பற்றி ரொம்ப கேள்விப்பட்டேங்க. ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் அடுத்த தடவை கண்டிப்பாக ஸ்மால் ப்ராஜெக்ட்ஸ், சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அப்போ தான் அந்த ஒரு திங்கிங் வரும், எதாவது கண்டுபிடிக்க வேண்டும், எதையாவது நம்ம சாதிக்க வேண்டும் என்று வரும். ஆகவே நீங்கள் ரேங்குக்கு மட்டும் கவலைப்படாதுங்க. இவரை என்னென்ன டேலண்ட் இருக்கோ அந்த டேலண்ட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க. இதுதான் இப்பொழுது வேண்டிய கல்வி திட்டம். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் டுடேஸ் எஜுகேஷன் இன் அவர் கண்ட்ரி. நம்ம நாட்டில் எத்தனையோ ப்ரொஃபஷன்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு படிப்பு தான் முக்கியம். நம்ம நாட்டினுடைய எதிர்காலமே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கையில் தான் இருக்கு. அடுத்தபடியாக ஒரு 3 கருத்துக்களை நான் சொல்லி என்னுடைய உரையை நிறைவேற்ற விரும்புகிறேன். ஒன்று, நம்ம எல்லாரும் நம்மளை பிலீவ் பண்ணணும். பிலீவ் இன் யுவர் ட்ரீம்ஸ், பிலீவ் இன் டுடே, பிலீவ் தட் யூ ஆர் லவ்ட், பிலீவ் தட் யூ மேக் எ டிஃபரன்ஸ், believe that we can make a better world, believe there is a light at the end of a tunnel, believe that you may be the light for someone else, believe that the best is yet to be, and believe in you. நாம கண்டிப்பா நம்பணும், அப்பதான் நமக்கு நல்லா பண்ண முடியும். ரெண்டாவது, எப்பவுமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபோக்கஸ் வேணும். ஒரு காரியத்தை செய்யும் போது கண்டிப்பா ரொம்ப ஃபோக்கஸா செய்யணும், அப்பதான் நீங்க சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியும். எத்தனை பேர் லென்ஸ் வச்சு விளையாடி இருக்கீங்க? நம்ம சிறு வயதுல நல்லா லென்ஸ் வச்சு விளையாடுவோம் இல்லையா? அந்த லென்ஸ் வந்து சூரிய கதிர்கள் பட்டா என்ன ஆகும்? ஃபயர் வரும். ஆனால் அது கை ஆட்டினா ஃபயர் வராது. ஆகவே அதை போல நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி எந்த காரியத்தை செய்தாலும் கண்டிப்பாக அதில் சக்சஸாக தான் வரும். ஆகவே அதே போல நீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு கோல் ஏற்படுத்தினா அந்த கோலை நிறைவேற்றணும்னா ஃபோக்கஸ்டாக நீங்க இருக்க வேண்டும் என்று நான் என்னுடைய உரையிலே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். All the best. May God bless you all the years. Thank you. Thank you, sir, for sharing your time and your words with us. That was really wonderful and inspiring. Now, following are the names of the students who have got scripture and moral prizes for the year 2023-2024. LKG, Dalan Sanjo. I request our chief guest to hand over the prizes to the students. George Aldrich Diobin, Rashvin,
Roman Harshit, Emrin Stefina, Jefflin Shia, Riyad Stellan Malfia, Marilyn Tinos, UKG, Christo Danny, Evelyn Annie, Bernish, நமக்கு முதல் ஒரு அர்ப்பணிப்பின் நிகழ்வுகளை கற்றுத்தருகின்ற இடம் கல்வி சாலை. இந்த கல்வி சாலை நமக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று சொல்லி அறிவோமானால், நாம் தகுதியற்றவர்களாக இந்த உலகத்திலே இருக்கின்ற போது ஆண்டவர் நம்மை தகுதிப்படுத்தும்படியாக அவருடைய வசனம் நம் தேசத்தை நாடி வந்தது. அவருடைய வார்த்தைகள் நம்மை நாடி வந்தபோது நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் புதுப்பிக்கப்பட்டதும் அல்லாமல் வாழ்வின் நிலைகளிலே மாற்றுருவாக்கம் வர வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுடைய கல்வி என்னும் பெரிதான கிருபையை நமக்கு இந்த உலகத்திலே ஆண்டவர் அந்த மிஷனரிகள் மூலமாக தந்தார். அவர்கள் நமக்கு கல்விக்கூடங்களை நிறுவினார்கள். அவர்களாகவே மக்களுக்கு என்ன சிறப்புகளை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தெளிவோடு நல்ல கல்விகளை நமக்கு தந்தார்கள். இந்த நாட்களில் நாம் வாழ்க்கையில் நல்ல ஒளிமயமான வாழ்வை தரிசிக்கவும் ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை பாராட்டி இருக்கிறார். அவரை நாம் நன்றியோடு முதலாவது ஸ்தோத்தரிக்க வேண்டும். இந்த நாளிலும் இந்த கல்வி கூடத்தின் கரஸ்பாண்டனாக இருந்து செயல்படுகிறவர்கள் கல்லுக்கூட்டம் சேகர திருச்சபையின் அன்புக்குரிய டீக்கனார் அவர்கள், பாசமான ஆண்டவரிடத்திலே விசுவாசமான ஒரு நல்ல வாழ்வை குடும்ப உறவுகளோடு வாழ்த்து காட்டிய நல்ல சாட்சி நிறைந்தவர்கள். அவர்களை இந்த நேரத்தில் என்னை அழைத்தது அவர்களுக்கு நான் நன்றியும் அவர்களை வாழ்த்துவதிலும் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் அவர்களையும் அவர்கள் இந்த கல்வி நிறுவனத்தின் தொடர்ந்து எடுக்கிற முயற்சிகளையும் ஆசீர்வதிப்பார். தொடர்ந்து அவர்களுடைய அன்புக்குரிய துணைவியார், அருமையான அன்பு அவர்கள் மகன் இன்ஜினியர் அஸ்வின், அவர்களுடைய துணைவி, அன்பு குழந்தை குடும்பமாய் கர்த்தர் இன்னும் ஆசீர்வதிக்கட்டும். அவர்கள் நடத்தி வருகிற இந்த கல்விக்கூடம் அநேக மக்களுக்கு, அநேக குழந்தைகளுக்கு ஒளிமயமான வாழ்வை, கல்வியை கற்றுக்கொண்டு கொண்டிருக்கிறது. அது இன்னும் ஆசீர்வாதமாக விளங்கட்டும். தொடர்ந்து அருமையான இந்த நாளிலே இந்த கல்விக்கூடத்திலே கல்வி கற்றுக் கொடுத்திருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். தன்னை ஒரு அர்ப்பணமாக குழந்தைகள் மத்தியிலே செயல்படுகின்ற ஆசிரியர்கள், அவர்கள் தங்கள் முழு முயற்சிகளை இன்றைக்கு ப்ரீகேஜி என்று சொல்லுகிற போது
நாம் பெற்றோர்களால் கூட அவர்களை தாக்கு பிடித்து வழிநடத்த முடியாது. ஆனால் அதிகமான நேரம் இன்றைக்கு ஆசிரியர்களோடு அவர்கள் வழிநடத்தப்படுகிற நிலை. அவர்கள் இன்றைக்கு எல்லா அந்த ப்ரீகேஜி என்றால் குழந்தைகளுடைய அநேக கஷ்டங்களையும் பாடுகளையும் சகித்து அவர்களுக்கு கல்வி புகட்டுகிறார்கள். அவர்கள் வளர்ந்து பெரிய அந்த உலகத்தில் இன்ஜினியர், டாக்டர், கலெக்டர் என்று சொல்லுகிற, பாஸ்டர் என்று சொல்லுகிற லெவலிலே வருகிற போது நல்ல உயர்வான வாழ்வை கற்றுக்கொள்ளுகிற அந்த அடிஸ்தானம் இந்த ஆசிரியர்களிடத்தில் இருந்து வருகிறது. ஆசிரியர்கள் கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிற அவர்களை வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் அவர்கள் இன்னும் உண்மைக்குரிய செயல் வீரர்களாக செயல்பட ஆண்டவர் கிருபை செய்வார். தொடர்ந்து அருமையான இந்த கல்விக்கூடத்தின் பிரின்சிபால் அவர்கள் அநேக முயற்சிகளோடு அவர்களும் இந்த கல்விக்கூடத்தில் தன் பணியை சிறப்பாய் செய்து கொண்டிருக்கிறவர்கள். அவர்களையும் வாழ்த்துகிறேன். அவர்களும் ஆசிரியர்களோடு மாணவர்களோடு இணைந்து செயல்படுகின்ற இந்த அருமையான இந்த கல்வி ஒவ்வொரு நாளும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும். அதே போல இந்த பெற்றோர்கள் இன்றைக்கு மிகவும் சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வு. அவர்களை வாழ்த்துகிறேன். இந்த நிகழ்விலே பங்கு பெற்றிருக்கிற நீங்கள் அனைவரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். இன்றைக்கு நாங்கள் படிக்கிற இந்த நேரத்தில் எல்லாம் இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து கல்வி ஆண்டு விழாவிலே எல்லாம் கலந்து கொள்ள முடியாது, வரவும் மாட்டார்கள். இப்படிப்பட்ட சிறப்புகளை எல்லாம் காணவும் முடியாது. இப்படிப்பட்ட இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ், இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் ஒன்றும் கிடையாது. இதெல்லாம் ஆண்டவர் தந்த கிருபை. நீங்கள் கலந்து கொண்டு உங்கள் பிள்ளைகளுடைய சிறப்பையும் முயற்சியையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய அந்த எதிர்கால வளர்ச்சியிலே பிள்ளை வளர்ந்திருக்கிற நிலைகளை நீங்கள் கண்டு மகிழுங்கள். உங்களுக்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும். வாழ்த்துகிறேன். தொடர்ந்து மாணவ செல்வங்கள். Now I wish to distribute the merit prizes for the year 2022-23 and I request our pastor Reverend Ringle Jacob to distribute the prizes. Serving Star 5th Standard the year 2022-23. Sajin NS 6th Standard in the year 2022-23. Ashley 7th Standard in the year 2022-23. Shelina Star 8th Standard in the year 2022-23. Asbin Surya 9th Standard in the year 2022-23. UKG. Jijoyes UKG. First of all, I wish you to thank our chairperson to today event, Reverend Ringle Jegumar sir, our district minister Kallikuta, CSI district sir, is very kind and goodly man. Whatever target he take, he will fulfill it with great success. I request you to pray continuously to our school students and parents in the awful event. I thank him on behalf of our school. Thank you, sir. Secondly, I would like to thank Reverend D. Kingsley, the assistant pastor at Kallikutam CSI district. He is very young and energetic person. I think he to accompanying us in this happiest occasion.
on behalf of our school, thank you, sir. And we wish you give a small momentum to our assistant pastor, Reverend B. Kingsley, sir, in the memory of 32nd School Day celebration of Jacobeth Matriculation School. Next, I would like to thank our chief guest of this occasion, Dr. A.P. Lipton, sir, the retired scientist of CMF FRI. He worked for our country and retired in the Marine Department. He belongs to Nayur CSI District Church and the administrator of MCL Roy Matriculation School, Nayur. I thank him on the behalf of our school. Thank you, sir. And I would like to thank our school management for providing us with the resources and supporting to organize such an amazing event. Then I like to extend my sincere thanks to our school principal. With your continuous and support and commitment, I thank you, ma'am, on the behalf of our school. And a big thank for each one of the teaching and non-teaching staff who have contributed to the success of our school. I thank them on behalf of our school. Dear audience, without you tonight would not have been a magical one. On behalf of our school, once again thank you one and all present here today. Thank you.